ഓ മറ്റേ സാധനം ലോക്ക് ബീജിയം മറ്റേത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടേ ഈ സാധനം പിന്നെ നമ്മള് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കമൽ സാറിന്റെ ഇന്ത്യൻ മൂവിയിലെ നെക്സ്റ്റ് സീനാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ സീൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരുടെയും ഇൻട്രോ, അതായത് മനീഷ കൊയ്രാള, ഉർമിള മാത്തോഡ്കർ, അവർ രണ്ടുപേരുടെ നല്ലൊരു എന്താ പറയാ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രോ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയേണ്ട AR റഹ്മാൻ സാറിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ തന്നെ രണ്ടുപേരും കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതരം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഇട്ടിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഫീൽ കൊണ്ടിരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള കോമഡി സീനും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, നമുക്ക് ചിരിക്കാനുള്ള കുറച്ച് വകയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം വരുന്ന സീനാണ്. ഫസ്റ്റ് സീനിൽ കാണിച്ച ആളെ ഇപ്പോഴും കാണിച്ചിട്ടില്ല. സെക്കൻഡ് സീനിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു, പക്ഷെ സെക്കൻഡ് സീനിന്റെ അകത്ത് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആള് സമരത്തിന്റെ സമയത്ത് നമ്മളെ ഈ ബെൽറ്റ് തുന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആള് ബെൽറ്റ് സംഭവം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട്. ഇനി അടുത്ത സീൻ എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കുമോ നോക്കാം. മനസ്സിലായി പറ്റിച്ചാന്ന്. ചന്ദ്ര മിസ്സിങ് അല്ല, അദ്ദേഹം ഉണ്ട്. அவர் கொண்டாடிதான் கேட்கணும். அவங்களும் 10 நாளா வரதில்லைங்க. துப்பாக்கி சூட்ல இறந்தவங்க குடும்பத்துக்கு 10,000 ரூபாய் தரதா சீம் அறிவிச்சிருக்காங்கல்ல, அதை வாங்குறதுக்காக அதான் சாருங்க கரும்புணுமோ அதான் சார் ட்ரெஸரி வாசல்லையே பழியா கிடக்குறாங்க. இப்ப போனா கூட பாக்கலாங்க. അവര് മരിച്ചതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് 10,000 വലിയ പൈസ முந்தானா நடந்த சாதி கலவரத்துல மூட்டை கொளுத்தி விட்டாங்க. அங்க குடிசை போட்டு தரத்துக்கு காசு குடுக்கறேன்னாங்க. அதான் வாங்கிட்டு போலான்னு வந்தேன். என்னைக்கு? இன்னைக்கு தரணும்னு சொன்னாங்க ஆத்தா. இப்ப இருக்காது சரியா போச்சு போ. பிளாட்டு பரத்துல சிவனேன்னு செருப்பு தச்சுக்கிருந்த என் புருஷன் குண்டடிப்பட்டு செத்து போயிட்டாரு. அப்படியா? கவலைப்படாத ஆத்தா, 10,000 ரூபாய் தரணும்னு சொன்னாங்க. நானும் நாயா பேயா அலைஞ்சிட்டேன். 10 பைசா கூட பேரல. இன்னைய தேதிக்கு 1000 ரூபாய் செலவழிச்சிட்டேன். கட்டிக்கு இருந்த மாசு புடவை கூட உருவி வித்துட்டேன். எரும மாட்டு மேல மழை பெஞ்ச மாதிரி ஒண்ணும் நடக்கல. அப்ப நீங்க காசு கிடைக்காதுங்கறியா? இந்த ஆபீஸ்லயா? காளை மாட்டுல கூட பால் கறந்துடலாம். കിട്ടുന്നില്ല. 1000 രൂപ ചെലവായിരുന്നു. கோயிந்தா கலர்ல கோடு போட்டு தட்டை போட்டிருக்காரு, அவர் தான் தபால் பாக்குறவர். உன் மனுவை அவர் புத்தகத்துல பதிவு பண்ணணும்னா 100 ரூபாய் அவருக்கு மொய் எழுதணும். மொய் எழுதினாத்தான் உன் மனு அடுத்த தேசக்கே போகும். Again background score. இந்த உட்கார்ந்துருக்காரு பாரு, இவர் பேர் ராசகோபால். ராசகோபால் இவர் உங்ககிட்ட சர்டிபிகேட் கேட்பாரு. என்ன சர்டிபிகேட்? உன் பேரு தான் குப்பம்மா, நீ இன்னும் ஏரியாவில இத்தனை வீட்டுல தான் குடி இருக்கிற, அதோட நீ இன்னும் உசுரோட தான் இருக்கிறேன்னு உங்க ஊர் முனிசிபல் கிட்ட கையெழுத்து வாங்கிட்டு சொல்லுவாரு. வாங்கி வந்துடுறேன். அப்புறம் வாங்கிட்டு வந்துட்டா மட்டும் விட்டுருவாரு அவரு. அது சரியில்லை இது சரியில்லைன்னு 1008 நோட்டை சொல்லி அலக்களிப்பாரு. ஒரு 200 ரூபாய் அந்த ஆளுக்கு வெட்டிட்டேன்னு வச்சுக்க, எல்லாத்தையும் அவரே பாத்துக்குவாரு. உன் மனு அடுத்த மேட்சுக்கு போயிடும். அப்புறம் இந்த சூப்பரண்டுக்கு ஒரு 250 ரூபாய், இந்த டெஸ்பாட் கிளாஸுக்கு ஒரு 150 ரூபாய், இந்த கொட்டாயில் விடுறானே இவனுக்கு 100 ரூபாய், தைரியா திங்கிட பக்கி இதுக்கு 50 ரூபாய். இத்தனை பேருக்கு தண்டை அழுதாத்தான் உன் மனு பெரியார் ரூமுக்கே போகும். அங்கதான் பணம் கொடுப்பாங்க. என் மனு இன்னைக்கு தான் பெரியார் ரூம் போயிருக்கு. അവർക്കൊക്കെ പൈസ കൊടുത്തു ഓൾറെഡി. கும்பிடுறையா? நீதான் குப்பம்மாவா? உனக்கு 10,000 ரூபாய் செக் பாஸ் ஆயிடுச்சுமா? ரொம்ப சந்தோஷங்க. கொடுங்க வாங்கிட்டு போறேன். ஒரு 1000 ரூபாய் செலவு கட்டிட்டு வாங்கிட்டு போங்கம்மா. 1000 ரூபாயா? கட்ட வேண்டியதெல்லாம் கட்டியாச்சுங்களே. இந்த டேபிள கட்டலையாம்மா? என்னங்க ஐயா, எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. செக்க வாங்கிட்டு போலான்னு பார்த்தா தொப்புக்கிட்டேன்னு 1000 ரூபாய் கேக்குறீங்களே. வேலை நடக்காதுமா. ஐயா அப்படி சொல்லாதீங்க ஐயா. பொண்ணு விடாம வித்து அடிச்சுதாங்க எல்லாரையும் சரி கட்டிருக்கேன். இனிமே என்கிட்ட எதுவுமே இல்லைங்க ஐயா. காரியம் நல்லபடியா முடிஞ்சதுன்னா உண்டியல்ல போடுறேன்னு மாரியாத்தாளுக்கு வேண்டிக்கிட்டு ஒத்தரையா முடிச்சு வச்சிருக்கேன். எது ஒன்னாலும் எடுத்துக்கீங்க. என் செக்க கொடுத்துருங்க ஐயா. சோத்துக்கு இல்லையானாலும் உங்களுக்கு திமிரு கொண்டு குறைச்சல. மாரியாத்தா காசை விட்டுருந்து என் குடும்பத்தை சாப்பிடுறேன். உனக்கு செக்கல போகல. ഓ ദൈവത്തിന്റെ ആയതുകൊണ്ട് எதுக்கு போவடா? ஒரு சர்டிபிகேட் விடாம கொடுத்துருக்கேன். ഓ ചെറ്റത്തരം. കഴിഞ്ഞ സീനിൽ ഇവരെ കാണിച്ചത്. പൊണ്ടാട്ടിയില്ല കൂത്തിയാന്ന് சொல்றேன். ഓ പൊണ്ടാട്ടി ഇല്ല.
എല്ലാം കളഞ്ഞു. என்ன கூத்தியா நீ உடுக்க மாட்டடா, நீ உடுக்க மாட்டடா. கேவலம் ஒரு 10,000 ரூபாய்க்கு நீ தாலியவே அசிங்கப்படுத்திட்டியே. அடே நீ மட்டும் நல்லா ഹസ്ബൻഡ് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തു. பேசுவியா? உன் பொண்டாட்டி நல்லவளா இருப்பாளா? உன் புள்ள உருப்படுமா? நீங்க குடுக்கிற 10,000 ரூபாய்க்கு செத்து போன என் புருஷன் திரும்பி வருவாரா? குழந்தை நீ நாய்களா? குளத்து வாயில இருக்க அரிசி கூட நோண்டி நோண்டி தின்னுக்கிறா. Single shot. காசு பிச்சு புடுங்குறீங்க. இதனால எங்கயாவது பிச்சை எடுத்து பழைக்கலாமே. ஏன் சம்பளம் வாங்கல நீங்க? சம்பளம் வாங்கல? இந்த அறிவு கட்டவளே, ஏன் என்ன இங்கே நின்னுட்டு இருக்க? இவனுக்கு கொடுக்கவே மாட்டானுங்க. அடே என் வயிறு இறங்கி சொல்லுங்க. நீட்டி நீட்டி வாங்குறவங்க கையெல்லாம் விளங்காம போகணும். சாம கேட்கிறவங்க வாயெல்லாம் புழுத்து போகணும். உங்களுக்கெல்லாம் நல்லதாவே வராது. நீங்க நாசமா போயிருவீங்க, நாசமா போயிருவீங்க. വല്ലാതെ ശാപം ശമിച്ചു. അതിനകത്തുണ്ട്. അടുത്ത് ഇറങ്ങുന്നവരുണ്ടല്ലോ, പണി കൊടുക്കണ്ടേ. ഏകദേശം നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് സീനില് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചല്ലേ, ഉറപ്പിച്ചു മാക്സിമം എന്തുകൊണ്ട് കൊല്ലുന്നുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ഫസ്റ്റ് സീനിൽ നമ്മളെ കാണിച്ചില്ല എന്തിനാന്ന്, പക്ഷെ ഏകദേശം മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. சுதந்திரம் வாங்கினதுல இருந்து இந்த இடத்தை யாருமே சுத்தம் செய்யல. உன்னை பார்த்தா பெருக்கிற மாதிரி தெரியல. நீ எந்த டிபார்ட்மெண்ட்? களப்புடுங்கிற டிபார்ட்மெண்ட். புரியலையே. படி புரியும். மக்களை விழுங்கும் உனக்கு இந்த மண்ணில் இடம் எதற்கு? இந்தியா. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ ഇരിക്കുന്നത്. അത് മക്കളെ ഇതാക്കാത്തവർക്ക് മണ്ണിലിടവില്ല, തൂത്തുകളയുന്നല്ലേ. മറ്റേ സാധനം ലോക്ക് ബീജിയം മറ്റേത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടേ. ഈ സാധനം കാണിച്ചത് ഇതാ കാണിച്ച ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റിയിൽ കാണിച്ചു. മറ്റേത് ലോക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടോ? ഫുള്ള് ലോക്കിങ് സംഭവമാണ്. മെയിൻ പോയിന്റിലാ കൊടുക്കണേ. ആ സാധനം കിട്ടുകയും ചെയ്തില്ലേ. അതെങ്ങനെയല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. വെറുതെ അല്ലാടെ ഇങ്ങനത്തെ സീൻസ് ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ അവിടെ അല്ലേ. ബെസ്റ്റ് സീൻ ഇതിനെ നമ്മള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തന്നു. അതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് കിട്ടാറുണ്ട്. என்ன சந்திரம் என் ரூம் சாவி தான் வேற என்ன? சாவியா? உன் அத்தையும் பொண்ணுங்களும் வாங்கிட்டு போயிட்டாலே. அத்தையும் பொண்ணுங்களும் ஏன் ரூம் சாவி எதுக்கு வாங்கணும்? ஊர்ல இருக்க அத்தையாப்பா. ஏன் அத்தையா? ஓ அத்தையா சொல்லவே இல்ல. இருடா. ஹாய் சந்திரு. நீதான் அத்தையா? பிகினி போட்ட அத்தைப்பா. மெத்து உனக்கு எத்தனை பொண்ணுங்கப்பா? 4 6 8 என்ன சாரிப்பா, நான் இதுல கொஞ்சம் வீக். எதுல? மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல. இங்க என்ன செய்றீங்க? ஃபேஷன் ஷோ ரிஹர்சல். அதுக்கு ஏன் மட்டும் தான் கிடைச்சதா? ஆமா, எங்க வீட்ல எல்லாம் இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு ரிஹர்சல் பண்ணா தடாதா. ராசனை கிட்ட மம்மி டாடி நீங்க குதிங்க லேடிஸ். தங்கி தக்கறீங்க. உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணா நான் பண்றேன். எங்களுக்கு ஒரு மெயின் மாடல் வேணும். ஓ ஐ அம் ரெடி. மெயில் மாடல். சந்திரா கரெக்டான ஆளு. அப்ப இது என்ன பஞ்சு முட்டாயா? அந்த பொண்ணு என்ன இன்சல்ட் பண்ணிட்டாப்பா. இது உங்களுக்கு ரோஷம் வேற வந்துச்சா? ராத்திரி 10 மணிக்கு என் வீட்டுல வந்து கூத்து அடிக்கிறது இல்லாம அந்த கூத்துல என்ன வேலை செய்ய சொல்றீங்களா? ஓகே கேர்ள்ஸ், லெட்ஸ் பேக் அப். Yeah, good. Do but one thing. What? நீ காலம் பூரா புரோக்கர் தான். உன்னோட பிரேக் இன்ஸ்பெக்டர் வேலை ஸ்ட்ரிப் ஜிப். அதுக்காக சும்மா வேணும். நான் கோச்சு கூடாதா?
எனக்கு அந்த உரிமை இல்லையா? நான் சொல்லுவேன், இங்க வந்து ஆடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவேன். நீ ஆடு, இது உன் வீடு. அதுக்குள்ள இப்படி கண்ண ஆப்பிள் மாதிரி டேய், ജോലി വന്നു கோபத்துல கண்ண சவந்ததுல ஐஸ்வர்யா மாதிரி இல்ல? ஐஸ்வர்யா. உலக அழகி ஐஸ்வர்யா மாதிரி இல்ல? அடங்கப்பா அடங்கப்பா. இல்ல சந்திரன் ஒரு மானஸ் இருந்தா அவன் எங்கேன்னு தேடுறேன். நான் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்ல. உலக அழகி ஐஸ்வர்யா மாதிரி இல்ல? ஆமா. കിട്ടു കിട്ടു. என்ன தேடுற? சூப்பரான ஒரு மானஸ் தான் அவனை தேடுறேன். அவன் கிடைக்க மாட்டான். என்ன வேணும்? பிக்கினி போடணுமா சொல்லு போடுறேன். பிக்கினி ஓடுவான். இன்ஸ்பெக்டர். அப்பா இன்னும் ஆப்பிள் மாதிரி அப்படியே அடங்கப்பா, நான் எத்தனையோ பச்சிய பாத்திருக்கேன். இது அந்த பச்சிடா சாமி. അതാണ് വിലകഥായകൻ. എന്തത് സോങ് സോങ് ഈ സോങ് ഒന്ന് കേട്ട് ഏതാണ് song എന്നാ? ഈ ആ ഷോട്ട് നല്ല നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഷോട്ട് നല്ല ഷോട്ട്. കാരണം ഇതിനകത്ത് മായ മച്ചിന്റെ മറ്റേ കൊറേ സോങ്സ് ഉണ്ട്. ടെലിഫോൺ മണി പോലെ എനിക്കറിയാം, വേറെ പാട്ടറിയില്ല. കൊറേ സോങ് ഉണ്ട് കൊറേ സോങ് ഉണ്ട്. ഏതാ പാട്ട് നോക്കി. AR സാറിന്റെ മാജിക് ആയിരിക്കും എന്ത് പറഞ്ഞാലും. നല്ല വിഷ്വല്. ഇതേതാട്ട് അറിയോ? മജീഷ്യനൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഏകദേശം. ഓ തടാ ഇതിനകത്ത് സോങ് ആയിരുന്നത് അറിയില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പാട്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെവിടെയൊക്കെ കേട്ടേക്കുന്ന ഒരു സോങ് ആണ്. എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് 2 സോങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സോങ് കേട്ടോ. അത് ശരിക്കും അതിനകത്ത് വിഷ്വലൊക്കെ എന്ത് രസമാണ് കാണാൻ വേണ്ടി. ആ സമയത്തല്ലേ, ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒരു ചെറിയ ക്രിഞ്ചൊക്കെ ഇട്ട് തോന്നും കാണുമ്പോ. പക്ഷേ ഈ സോങ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഈ മൂവിയിലെ സോങ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ ശരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ നമുക്കറിയാം, കമൽ സർ അത്ര നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നുള്ളത്. ഗംഭീരമായിട്ട് കളിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ആ ഷോട്ടിൽ തന്നെ രണ്ടുപേരുടെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഷോട്ട് തന്നെ അത് നമുക്കറിയില്ല. ശങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടർ പാട്ടുകൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേറെ ലെവൽ വിഷ്വലൈസേഷൻ ആയിരിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില സിനിമകളിൽ പാട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ ചെലവാക്കാറുള്ളത്. കാരണം വെച്ചാൽ അത്രയും ഭംഗിയിൽ കാണിക്കണം. കിളിമഞ്ചാറോ സോങ് എന്റെ പറഞ്ഞ എല്ലാ പാട്ടും ഏത് പാട്ട് എടുത്താലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അല്ല, ഇതിനകത്ത് നമ്മള് സീനിലൊരു കാര്യം നോക്കുമ്പോഴില്ലേ, പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാനൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി. അതായത് ഒരാളെ കാണിക്കുമ്പോ വേറെ ആളെ കാണിക്കുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മള് നേരത്തെ ചന്ദ്ര എവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് മനീഷൊക്കെ ഒരാളെ വന്ന് പറയുന്ന സമയത്താണ് നെക്സ്റ്റ് സീനില് അതിന് കുറച്ച് നേരങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ് അവര് 3 പേരും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമഡി പോലത്തെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് നമ്മളുടെ മനീഷൊക്കെ ഒരാളെ മറ്റേ ആളുടെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിച്ച്. പക്ഷെ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ചന്ദ്ര അവിടെയില്ല. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഷോട്ടില് കാണിക്കുന്നത് ആ ഒരു എന്താ പറയാ അദ്ദേഹത്തെയാണ്, ആ പ്രായമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തെ കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഈ മൂവിയില് 2 റോൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കാണുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് മേക്കപ്പിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഇല്ല കേട്ടോ. കാരണം ഭയങ്കര അത് കറക്റ്റ് പ്രായമുള്ള ഒരാളെ കണ്ണുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ മനസ്സിലാവുന്നത്. അതായത് കണ്ണുകൊണ്ടിട്ടും പിന്നെ എന്താ പറയാ ചെറിയൊരു ഫേസിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് അറിയുന്നോണ്ടും അറിയുന്നോണ്ടും കൂടി നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാത്ത പക്ഷം നോക്കുന്ന സമയത്ത് പക്ക മേക്കപ്പ് ആണ് അവര്. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 പേര്, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒബിയസ്ലി എന്താ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആളാകുമ്പോ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു മുത്തച്ഛനാവും, ആ ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ മുത്തച്ഛനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 പേരുടെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സീൻ പോലെ എനിക്ക് കാണിച്ചിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല മാനറിസംസ് ഒക്കെ വേറെ വേറെയാണ്. 2 പേരും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊല്ലുന്ന ഏറ്റവും, പിന്നെ 2ാമത്തെ ക്യാരക്ടർ മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന, അതായത് എന്താ പറയാ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കുന്നത്. ശരിക്കും അവസാനത്തെ സീനിൽ കണ്ടില്ലേ, അവിടെ നല്ല നന്നായിട്ട് സോപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന. അതായത് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാര്യം വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിലും ജോലി, ആ ബ്രേക്ക് ഇൻസ്പെക്ടറിന്റെ ജോലി പോകുന്ന അറിയുമ്പോഴേക്കും അത് മാറ്റുന്ന ആളുകളെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 2 ക്യാരക്ടറിന്റെയും 2 രീതിയിലാണ് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഡൗട്ട് അടിച്ച ആ ഒരു സീൻ, കാരണം അതുവരെ എനിക്കും കത്തിയില്ല കേട്ടോ. പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കത്തിയത് കാണിക്കാത്തത് എന്നുള്ളൊരു. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഈ സീനിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സീന് എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളത്, പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു മുത്തശ്ശിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള അവര് നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ച് അവരുടെ ആ റോള് ഒരു രക്ഷയില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു സിംഗിൾ ഷോട്ടിൽ അവസാനത്തോട്ട് അവര് ഡയലോഗ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര റിയൽ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ആ ഒരു
എന്താ പറയാ, അവരെ ഞാൻ കുറെ അധികം മൂവീസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പേരെന്താണെന്ന് ഓർമ്മയില്ല, എന്താണ് പേരെന്നുള്ളത്. കാരണം പണ്ടത്തെ ഏതൊരു മൂവിയിലാണ് ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ അധികം കണ്ടിട്ടുള്ള ദിവസം ഞാൻ അങ്ങനെ മൂവിയിലൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ എന്താ പറയാ, കുറച്ച് ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് കോമഡി രീതിയിലുള്ള സീനൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. കണ്ടിട്ടില്ല അതിനകത്ത്. ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ആ സിംഗിൾ ഷോട്ടിലാണ് ആ ഒരു പെർഫോമൻസ്. അതായത് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു സംഭവം, കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആരൊക്കെ ബ്രൈബ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ശപിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ സിംഗിൾ ഷോട്ട് പെർഫോമൻസ് ഉള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. ആ കൊല്ലുന്ന ഷോട്ടും പൊളി കേട്ടോ. കാരണം കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ അരി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് കുത്തിയതിനു ശേഷം അരി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വീഴുന്ന ഷോട്ടും ശരിക്കും നമ്മളല്ലേ വായിക്കരിയിടാന്നൊക്കെ പറയും. അതായത് എന്താ പറയാ, മറ്റവര് ഭക്ഷണം മറ്റേ എന്താ പറയാ അരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു പൈസ ചിലപ്പോ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇങ്ങേരുടെ വായിൽ തന്നെ ഫുൾ അരിയിട്ട് കൊടുക്കും, നീ തിന്നോന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഇനി നീ തിന്നോന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഏകദേശം കൊടുത്തത്. കാരണം ആ ഒരു ഉള്ളത്തരം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അവർ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓൾറെഡി അത്രയും പൈസയൊക്കെ ചെലവായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇത് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ പോലെ 1000 രൂപ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു പക്ക ഉള്ളത്തരം ചെറ്റത്തരം പൊക്കത്തരം ഒക്കെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ കാണാം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്താ സംഭവം, ഇനി നമ്മളെ കൺഫ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും പാസ്റ്റ് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്താ പറയാ എന്തെങ്കിലും കണക്ട് ആവും എന്താണെന്നറിയില്ല. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സംഭവം വരണം. പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഓരോ സീനും ഇല്ലേ, നമ്മളിപ്പോ ചെയ്ത 3 സീനിലായാലും കോമഡിയും മാസും ഇമോഷനും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും ഉള്ളു അല്ലെ. ഒരു കുറച്ച് മാസീവായിട്ടുള്ള സാധനം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇമോഷനും ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കോമഡി ഉണ്ടാവും. എല്ലാം കൂടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഓരോ സീനും. രക്ഷയില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. പാട്ട് നെക്സ്റ്റ് സീന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു പ്രായമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ, അത് ഇന്ത്യൻ ക്യാരക്ടർ, ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താണ് സംഭവം, അതായത് അവർ തമ്മിൽ എങ്ങനെ കണക്ഷൻ വരുന്നത്, ഇനി കണക്ഷൻ ഇല്ലേ, എന്താ സംഭവം നമുക്ക് അറിയണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നല്ല വരുന്നതായിരിക്കും.